हेलो नमस्कार मित्रों, HMS किचन गुजराती चेनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, केरीनी सीजन आवे ने एटले दरेक गुजरातीओना घरे अवनवी वानगीओ बने अने एमांय रजाना दिवसों होय के पछी वेकेशननो टाइम होय के पछी घरमां कोई मेहमान आववाना होय त्यारे बनावी शकाय तेवी आजे आपणे फूल गुजराती थाळी बनावीशुं। जेमां अत्यारे मित्रों केरीनी सीजन छे तो आपणे एकदम सरस ठंडो ठंडो केरीनो रस साथे एकदम सरस छूटा छूटा भात साथे लग्न प्रसंगोमां बने तेवी खाटी मीठी गुजराती दाळ साथे एकदम टेस्टी अने चटाकेदार एवं गवार बटेकानुं शाक साथे आपणे एकदम सॉफ्ट एवी रोटली बनावीशुं। अने आ थाळीने आपणे डુંગળી अने काकडीनी स्लाइस साथे तळेला मरचा साथे अने तळेली बटेटानी वेफर साथे सर्व करीशुं। मित्रों, केरीनी सीजनमां खूब ज ओछा समयमां बनी जती आ थाळीनी रेसिपी घरे चोक्कसथी ट्राय करवा जेवी छे। तो मित्रों, तमे पण तेने जरूरथी बनावजो अने जो तमने आ रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने एक लाइक जरूरथी करी देजो अने तेने वधारेमां वधारे शेर करजो। तो चलो ठंडा ठंडा केरीना रस साथे फूल गुजराती थाळी बनाववानुं शरू करीए। मित्रों, चेनल पर नवा हो तो आवी ज बीजी नवी नवी रेसिपी जोवा माटे चेनलने सब्सक्राइब करो अने बाजुमां आवेलुं बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करो, जेथी अमारी चेनल पर मुकाती नवी नवी रेसिपीनुं नोटिफिकेशन तमने समयसर मळतुं रहे। तो हवे सौथी पहेला केरीनी सीजनमां बनावी शकाय तेवी फूल गुजराती थाळी बनाववानी शरूआत मित्रों आपणे केरीनो रस बनाववाथी करीशुं। तो तेना माटे आपणे अहींया आ रीतनी एक मीडियम साइजनी पाकी केरी लीधेली छे। तो हवे आ केरीनी मित्रों आपणे छाल काढवानी छे। तो तेना माटे आपणे आ केरीना उपरना भागने आ रीतना मित्रों आपणे छरीनी मददथी कट करी लईए अने पछी आ रीते मित्रों आपणे छरीनी मददथी केरीनी छालने काढी लईए। तो लगभग थोड़ी ज वारमां आपणे केरीमांथी छाल काढी दीधी छे। तो हवे आ केरीने कट करवा माटे आपणे आ रीते छरीनी मददथी केरीनी उपर कट लगावी लईए। पहेला मित्रों आपणे केरीनी उपर आ रीतना ऊभा कट लगाववाना छे अने पछी छरीनी मददथी आपणे आ रीतना आडा पीस पण करी लेवाना छे। तो केरी में आ रीतना ऊभा अने आडा पीस थई जाए पछी छरीनी मददथी मित्रों आपणे आ रीते केरीने कट करी लेवानी छे। तो मित्रों, गोटलानी उपर पण केरीनो भाग बिलकुल ना रहे ते रीते आपणे तेने सारी रीते कट करी लईए। तो आपणी केरी सारी रीते कट थई गई छे। तो हवे मित्रों आपणे आ रसमां लगभग अर्धा कप जेटली खांड उमेरीशुं। तो अहींया मित्रों तमे खांडनुं प्रमाण तमारी पसंद प्रमाणे वधारे के ओछुं उमेरी शको छो, कारण के केरीमां कुदरती रीते ज मीठाश रहेली होय छे। અને સાથે આપણા રસનો કલર એકદમ સરસ આવે તેના માટે આપણે તેની અંદર લગભગ 1 થી 2 ચપટી જેટલો ઓરેન્જ ફૂડ કલર ઉમેરીશું। અને હવે આપણી કેરી ડૂબે તેટલું આપણે તેમાં ઠંડુ પાણી ઉમેરી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે ક્રશ કરી લઈએ। તો લગભગ થોડી જ વારમાં મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો એકદમ પરફેક્ટ કેરીનો રસ બનીને તૈયાર છે। તો હવે આ રસને મિત્રો આપણે એક બીજા વાસણની અંદર કાઢી લઈએ। તો તમે કેરીના રસને બીજા વાસણની અંદર કાઢી લો પછી તમારે તેને ફ્રીજમાં ઠંડો કરવા માટે રાખી દેવાનું છે। तो हवे आपणो आ रस ठंडो थाय छे त्यां सुधी आपणे दाळ अने भात बनाववानी तैयारी करी लईए। तो तेना माटे मित्रों आपणे अहींया 2 कप जेटला बासमती चोखा लीधेला छे अने साथे आपणे अहींया 1 कप जेटली तुवर दाळ लीधेली छे। तो हवे सौथी पहेला मित्रों आपणे तुवर दाळने पाणीथी सारी रीते धोवानी छे। तो तेना माटे आपणे तेने आ रीतना एक बाउलनी अंदर उमेरी दईए अने हवे आपणी दाळ डूबे तेटલું आपणे तेमां पाणी उमेरी आ रीते मित्रों आपणे हाथनी मददथी एकदम सारी रीते आपणे दाळने धोई लईए। तो आपणे दाळने लगभग 2 થી 3 वार पाणीथी धोवी पड़शे जेथी तेमां जे पण धूळ कचरो होय ते निकળી जाय। तो आपणे आ दाळने लगभग 2 થી 3 वार पाणीथी सारी रीते धोई लीधी छे अने आपणी दाळ एकदम सारी रीते धोवाई गई छे। तो हवे तेने आपणे थोड़ीवार माटे साइड पर राखी दईए अने हवे आपणे भात बनाववा माटे मीडियम टू हाई गैसनी फ्लेम पर एक तपेलीमां लगभग 2 ग्लास जेटલું पाणी उमेरीशुं अने साथे हवे आ पाणीमां आपणे स्वाद प्रमाणे मीठुं अने 1 मोटी चमची जेटલું तेल उमेरी आपणे तेने सारी रीते मिक्स करी लईए। तो अहींया मित्रों आपणे 2 कप जेटला चोखा लीधेला छे तो तेनी सामे आपणे 2 ग्लास जेटલું पाणी उमेरवानुं छे जेथी आपणा भात एकदम सरस छूटा छूटा बनशे। तो हवे आपणे तेनी उपर ढांकण ढांकी हवे पाणीने आपणे सारी रीते उकळवा दईए। तो हवे आ भातनुं पाणी उकळे छे त्यां सुधी आपणे तुवर दाळने पण बाफवा माटे मूकी दईए। तो तेना माटे आपणे कूकरनी अंदर 2 ग्लास जेटલું पाणी उमेरीशुं। तो हवे आ पाणीमां आपणे जे तुवर दाळने धोईने राखी हती तेने मित्रों आपणे उमेरी देवानी छे अने साथे आपणे आ तुवर दाळमां 1 मोटी चमची जेटલું तेल उमेरीशुं अने हवे आपणे तेमां 1 नानी चमची जेटलो हळदर पाउडर उमेरीशुं जेनाथी आपणा दाळनो कलर एकदम सरस आवशे। अने हवे आपणे तेमां स्वाद प्रमाणे मीठुं उमेरी बधी ज वस्तुने एकदम सारी रीते मिक्स करी लईए। तो आपणी बधी ज वस्तु सारी रीते मिक्स थई जाय पछी कूकरनुं ढांकण बंध करी आपणे मीडियम गैसनी फ्लेम पर आ दाळने लगभग 3 થી 4 जेटली विसल करी लईए। तो हवे आपणे भात बनाववानी आगळनी तैयारी करी लईए। तो तेना माटे हवे मित्रों आ चोखाने आपणे एकदम सारी रीते पाणीथी धोवाना छे। तो चोखामां आ रीतनुं जे सफेद पाणी एकदम क्लियर मळे त्यां सुधी आपणे तेने धोई लेवाना छे। तो आपणे चोखाने पण दाळनी जेम 3 થી 4 वार सारी रीते धोवा पड़शे। तो लगभग थोड़ी ज वारमां आपणा चोखा एकदम सारी रीते पाणीथी धोई लीधा छे।
તો હવે મિત્રો આપણે તેને સાઈડ પર રાખી દઈએ અને બીજી બાજુ 2 થી 3 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ભાત માટે જે પાણીને ઉકળવા માટે રાખ્યું હતું તેને પણ જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું પાણી એકદમ સારી રીતે ઉકળી ગયું છે. તો મિત્રો તમારે ખાસ આ રીતનું પાણી ઉકળે પછી જ તમારે તેમાં ચોખાને ઉમેરવાના છે અને તમે ચોખાને ઉમેરી દો પછી તેને ચમચાની મદદથી પાણીમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. અને હવે આ ભાતને આપણે મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર લગભગ 8 થી 10 મિનિટ જેવા થવા દઈએ. તો તમે ભાતને મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરશો એટલે તે એકદમ સરસ છૂટા છૂટા બનશે. તો હવે આપણે ગવાર બટેકાનું શાક બનાવવા માટે 200 ગ્રામ જેટલો આ રીતનો લીલો અને મીડિયમ થિકનેસ વાળો એકદમ કૂણો હોય એવા ગવારની પસંદગી કરવાની છે. અને સાથે આપણે અહીંયા 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેકા લીધેલા છે. તો હવે બટેટાની છાલ કાઢી આપણે તેના આ રીતના ટુકડા કરી લેવાના છે. અને મિત્રો ગવારનો પણ ઉપર અને નીચેનો ભાગ છરીની મદદથી કટ કરી આપણે તેને આ રીતે સમારી લેવાનું છે અને તેને પાણીની અંદર રાખી દેવાનું છે. તો આપણે ગવાર અને બટેકાને સમાર્યા ત્યાં સુધી મિત્રો 8 થી 10 મિનિટમાં આપણા ભાત પણ એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે. તો હવે આ ભાતને આપણે ચમચાની મદદથી તેને આ રીતના ઉપર નીચે કરી મિક્સ કરી લઈએ અને હવે આપણા ભાતનો દાણો કૂક થયો છે કે નહીં તે ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે તે આ રીતે હાથની મદદથી એકદમ સારી રીતે પ્રેસ થાય છે, મતલબ કે આપણા ભાત કૂક થઈ ગયા છે. તો હવે ભાતની ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી આપણે તેને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈએ અને આપણે દાળને બાફવા માટે મૂકી હતી તે કુકરની પણ 3 થી 4 જેટલી વિસલ થઈ ગઈ છે અને આપણે કુકરને પણ એકદમ સારી રીતે ઠંડુ થવા દીધું હતું. તો હવે આપણે તેનું ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ અને હવે આ દાળને મિત્રો આપણે આ રીતે ચમચામાં લઈ પછી તેને આ રીતે હાથની મદદથી મિત્રો આપણે પ્રેસ કરીને ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી દાળ એકદમ સારી રીતે પ્રેસ થાય છે, મતલબ કે આપણી દાળ એકદમ સારી રીતે બફાઈ ગઈ છે. તો હવે આ દાળમાં આપણે અત્યારે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને હવે આ દાળને મિત્રો આપણે બીજા વાસણની અંદર કાઢી લઈએ. તો હવે આપણે આ દાળ એકદમ સારી રીતે ક્રશ થઈ જાય તેના માટે તેને આ રીતે જળણીની મદદથી એકદમ સારી રીતે મિત્રો આપણે ક્રશ કરી લઈએ. તો તમે હેન્ડ બ્લેન્ડરથી પણ દાળને ક્રશ કરી શકો છો. તો અહીંયા આપણી આ દાળ એકદમ સારી રીતે ક્રશ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ફટાફટ લગ્ન પ્રસંગોમાં બને તેવી ખાટી મીઠી ગુજરાતી દાળ બનાવી લઈએ. તો હવે મિત્રો દાળનો વઘાર કરવા માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર એક પેનમાં આપણે 3 થી 4 મોટી ચમચી જેટલું અથવા તો પછી જરૂર મુજબ તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. તો આપણું તેલ એકદમ સારી રીતે ગરમ થાય પછી તેની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલી રાઈ અને 1 નાની ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને હવે આપણા રાઈ અને જીરુંને સારી રીતે કકળવા દેવાના છે. તો આપણા રાઈ અને જીરું કકળી જાય પછી આપણે તેની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલા મેથી દાણા ઉમેરીશું અને સાથે આપણે તેની અંદર 2 થી 3 નંગ જેટલા લવિંગ, 1 નાનો બાદિયાનો ટુકડો અને 1 નાનો તજનો ટુકડો ઉમેરીશું. સાથે આપણે 1 સૂકું લાલ મરચું અને 1 તમાલપત્ર ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલી હિંગ અને સાથે તેમાં થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને આ વઘારને આપણે 1 થી 2 મિનિટ જેવો સાતરી લઈએ. તો 1 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય અને આપણો વઘાર સારી રીતે સતળાઈ જાય પછી આપણે તેની અંદર જે દાળને ક્રશ કરી રાખી હતી તેમાંથી થોડી દાળ પહેલાં ઉમેરી પેનનું ઢાંકણ બંધ કરી દેવાનું છે, જેથી આપણા વઘારની ફ્લેવર દાળમાં એકદમ સારી રીતે આવી જાય. અને પછી તેની અંદર બાકીની દાળ ઉમેરી સાથે આપણે તેમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને હવે મિત્રો આપણે અહીંયા એક મીડિયમ સાઇઝનું ઝીણું સમારેલું ટમેટું સાથે 1 થી 2 જેટલા સમારેલા લીલા મરચાં અને આપણે અહીંયા થોડા શેંગદાણા લીધેલા છે. તો હવે આપણે તેને દાળની અંદર ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને હવે આપણે તેની અંદર થોડા બીજા મસાલા કરી લઈએ. તો તેમાં સૌથી પહેલાં 1 નાની ચમચી જેટલો હળદર પાવડર, 1 નાની ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર અને સાથે 1 નાની ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને સાથે તેની અંદર અડધી નાની ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો પણ ઉમેરવાનો છે અને હવે આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. તો અહીંયા મિત્રો આપણે દાળને બાફતા સમય પર મીઠું ઉમેરેલું છે, તેથી તમારે મીઠું ધ્યાનથી એડ કરવું અને આપણે દાળને એકદમ સરસ ખાટી મીઠી બનાવવા માટે આપણે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર અને સાથે 2 નાના ગોળના ટુકડા ઉમેરીશું અને હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અને જો મિત્રો તમારે આ દાળમાં આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ આંબલીનો પલ્પ ઉમેરવો હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો. અને હવે આ દાળને મિત્રો આપણે પાતળી કરવા માટે તેમાં ફરી પાછું અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી આપણે તેને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો અહીંયા મિત્રો તમને જે રીતની જાડી કે પતલી દાળ જોઈતી હોય તે રીતે તમે દાળમાં પાણીને ઉમેરી શકો છો. તો હવે મિત્રો આપણે પેનની ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી દાળને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર લગભગ 8 થી 10 મિનિટ જેવી ઉકળવા દઈએ, જેથી આપણા મસાલાની ફ્લેવર એકદમ સારી રીતે દાળમાં આવી જાય. તો હવે આપણી આ દાળ ઉકળે છે ત્યાં સુધી આપણે ફટાફટ એકદમ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર એવું ગવાર બટેકાનું શાક બનાવી લઈએ. તો તેના માટે મિત્રો આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર એક કુકરમાં જરૂર મુજબ તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકેલું છે. તો આપણું તેલ એકદમ સારી રીતે ગરમ થાય પછી તેની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલી રાઈ અને 1 નાની ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને આપણા રાઈ અને જીરુંને સારી રીતે કકળવા દઈએ. આપણા રાઈ જીરું સારી રીતે કકળી જાય પછી તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલો અજમો
અને 1 નાની ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી. મિત્રો તમે આ શાકના વઘારમાં અજમો ઉમેરશો એટલે તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. અને હવે આપણે તેમાં લગભગ 1 મોટી ચમચી જેટલી લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું. તો અહીંયા તમે લસણ ના ખાતા હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો હવે આ પેસ્ટને આપણે 1 થી 2 મિનિટ જેવી થવા દઈએ. 1 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય પછી આપણે તેની અંદર થોડા મસાલા કરી લઈએ. તો હવે મસાલામાં 1 મોટી ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર સાથે 1 નાની ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર અને 1 નાની ચમચી જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરીશું. અને સાથે આપણે તેની અંદર અડધી નાની ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. અને હવે આ બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અને આપણા મસાલાની સાઈડમાંથી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દઈએ. મિત્રો તમે એકવાર આ રીતે ગવાર બટેકાનું શાક બનાવશો તો તે એટલું ટેસ્ટી બનશે કે તમે તેને વારંવાર બનાવશો. તો લગભગ 1 થી 2 મિનિટમાં આપણા મસાલાની સાઈડમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે આપણે જે ગવાર અને બટેકાને સમારીને રાખ્યા હતા તેમાંથી પાણીને કાઢી પછી આપણે તેને શાકની અંદર ઉમેરી દેવાના છે. અને હવે ચમચાની મદદથી આપણે એકદમ સારી રીતે તેને મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે આ શાકની સાઈડમાંથી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દઈએ. તો તમારી શાકની સાઈડમાંથી તેલ છૂટું પડી જાય પછી આપણે તેની અંદર રસો કરવા માટે લગભગ આપણે તેમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને આપણે તેને પણ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈએ અને હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે લગભગ 4 થી 5 જેટલી વિસલ કરી લઈએ. તો મિત્રો આપણે શાક બનાવ્યું ત્યાં સુધી આપણી દાળ પણ એકદમ સારી રીતે ઉકળી ગઈ છે. તો હવે આપણે પેનનું ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી એકદમ સરસ ટેસ્ટી ખાટી મીઠી ગુજરાતી લગ્ન પ્રસંગોમાં બને તેવી દાળ બનીને તૈયાર છે. તો હવે લાસ્ટમાં આપણે તેની ઉપર થોડા સમારેલા કોથમીરના પાન ઉમેરી આપણે તેને મિક્સ કરી લઈએ. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી દાળની કન્સિસ્ટન્સી પણ એકદમ પરફેક્ટ આવી ગઈ છે. તો હવે આપણે આ દાળને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈએ. અને બીજી બાજુ લગભગ થોડી વાર જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને આપણા શાકને પણ લગભગ 4 થી 5 જેટલી વિસલ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું એકદમ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર એવું ગવાર બટેકાનું શાક બનીને તૈયાર છે. તો હવે આપણા આ શાકમાં એકદમ સરસ ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવે તેના માટે તેની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર ઉમેરી તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે લાસ્ટમાં આપણે તેની ઉપર થોડા સમારેલા કોથમીરના પાન સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ. અને હવે આપણે આ શાકને ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ચમચીની મદદથી આ રીતે બટેટાને પ્રેસ કરીએ તો તે એકદમ સારી રીતે પ્રેસ થાય છે. મતલબ કે આપણું શાક એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગયું છે. તો હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી આપણે આ શાકને નીચે ઉતારી લઈએ. તો હવે આપણે ગુજરાતી સ્ટાઇલથી એકદમ સોફ્ટ એવી રોટલી બનાવીશું. તો હવે રોટલી બનાવવા માટે અહીંયા આપણે 1 બાઉલ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધો છે. જે આપણે નોર્મલી રોટલી બનાવવા માટે લોટ લઈએ તે જ લોટ લીધો છે. તો હવે આપણે આ લોટમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. તો હવે મીઠું એડ કર્યા બાદ આપણી આ રોટલી એકદમ સરસ સોફ્ટ બને તેના માટે તેમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તો મિત્રો તેલનું મોણ ઉમેરવાથી આપણી રોટલી એકદમ સોફ્ટ બનશે. તો હવે આપણે હાથની મદદથી બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો આપણી બધી જ વસ્તુ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં જરૂર મુજબ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈએ અને એકદમ સારી રીતે સોફ્ટ એવો રોટલી માટેનો લોટ બાંધી લઈએ. તો અહીંયા મિત્રો તમારે એકદમ સોફ્ટ એવો લોટ બાંધવાનો છે. થોડી વાર થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ રીતનો એકદમ સોફ્ટ એવો રોટલી માટેનો લોટ બાંધી લીધો છે. તો અહીંયા મિત્રો આપણા લોટમાં થોડા ક્રેક્સ છે અને આપણો લોટ એકદમ સ્મૂથ નથી. તો હવે આ લોટમાં આપણે 1 થી 2 મોટી ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને પછી આ રીતે મિત્રો આપણે હાથમાં મુઠ્ઠી બનાવીને લોટને લગભગ થોડી વાર માટે મસળી લઈએ. અને મિત્રો તમે જેટલું વધારે આ લોટને મસળશો એટલી તમારી રોટલી એકદમ સરસ સોફ્ટ બનશે. તો મિત્રો લોટને આ રીતે મસળવાથી તેમાં સારી એવી કુણપ આવી જશે જેનાથી આપણી રોટલી બન્યા પછી પણ લાંબા સમય સુધી એકદમ સરસ સોફ્ટ રહેશે. તો હવે આ લોટમાં આપણે જરૂર મુજબ થોડો કોરો લોટ ઉમેરીશું અને સાથે આપણે તેમાં થોડું તેલ પણ ઉમેરવાનું છે. અને હવે આ લોટને આપણે તેલની સાથે એકદમ સારી રીતે મસળી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા લોટમાં એક પણ ક્રેક્સ નથી અને મિત્રો તેમાં સારી એવી કુણપ પણ આવી ગઈ છે. તો હવે લોટની ઉપર ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે આ લોટને લગભગ 15 થી 20 મિનિટ માટેનો રેસ્ટ આપી દઈએ જેથી તે એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ જાય. તો લગભગ 15 થી 20 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ઢાંકણને ખોલી લઈએ અને હવે આ લોટને આપણે લગભગ થોડી વાર માટે મસળી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો એકદમ સોફ્ટ એવો રોટલીનો લોટ તૈયાર છે. તો હવે આ લોટમાંથી આપણે લુવા બનાવીશું. તો તેના માટે આ રીતે થોડા લોટને હાથમાં લઈને બંને હાથની મદદથી આપણે આ રીતે મિત્રો પૂરી કરતાં થોડા મોટા એવા મીડિયમ સાઇઝમાં લુવાને બનાવી લઈએ. તો અહીંયા તમને જે રીતની નાની કે મોટી રોટલી જોઈતી હોય તે રીતે તમે લુવાને બનાવી શકો છો. તો હવે આપણે રોટલી વણવાની શરૂઆત કરીએ. તો મિત્રો પહેલાં લુવાને આ રીતે થોડા કોલા લોટમાં ડસ્ટ કરી લઈએ અને પછી આ રીતે વેલણની મદદથી આપણે એકદમ હળવે હાથે મિત્રો કિનારીએથી વણતા જઈને આપણે આ રીતની નાની એવી રોટલી બનાવી લઈએ.
અને હવે આ રોટલીની ઉપર આપણે આ રીતે થોડું એવું તેલ લગાવી લઈએ અને હવે તેની ઉપર આપણે આ રીતે થોડો કોરો લોટ સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ અને હવે આ રીતે હાથની મદદથી આપણે રોટલીને બંધ કરી દઈએ અને મિત્રો તેમાંથી આ રીતના ગોળ એવા લુવાને બનાવી લઈએ અને હવે આ લુવાને આપણે ફરી પાછા કોરા લોટમાં ડસ્ટ કરી લેવાનું છે। તો મિત્રો આ રીતની પ્રોસેસ કરવાથી આપણી રોટલી એકદમ સરસ ગોળ વણાશે અને તે બન્યા પછી પણ એકદમ સોફ્ટ રહેશે। તો હવે આ રીતે મિત્રો આપણે વેલણની મદદથી એકદમ હળવા હાથે મિત્રો આપણે કિનારીએથી વણતા જઈને એકદમ પાતળી અને ગોળ એવી આપણે રોટલીને વણી લઈએ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ રીતની ગોળ રોટલીને વણી લીધી છે। તો હવે આ રોટલીને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। તો અહીંયા આપણે આ રીતે એક એક રોટલીને વણતા જવાનું છે અને પછી તેને શેકતા જવાનું છે। તો હવે રોટલીને શેકવા માટે આપણે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર એક તવી ગરમ કરવા માટે મૂકેલી છે। તો આપણી તવી એકદમ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય પછી તેમાં આ રીતે મિત્રો આપણે રોટલીને રાખી દેવાની છે અને હવે રોટલીની નીચેની સાઈડ 5 થી 10 સેકન્ડ માટે તેમાં હલકી એવી ડિઝાઇન આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દઈએ। તો લગભગ 5 થી 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે તેની સાઈડને ચેન્જ કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી રોટલી નીચેની સાઈડથી થોડી એવી શેકાઈ ગઈ છે। તો હવે તેની સાઈડ ચેન્જ કરીને આપણે તેને બીજી બાજુ પણ સારી રીતે શેકી લઈએ। તો અહીંયા તમારે ખાસ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આ રોટલીની બંને બાજુ એકદમ સારી એવી ડિઝાઇન આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકી લેવાની છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી રોટલી એકદમ સારી રીતે શેકાઈ ગઈ છે। તો હવે આ રોટલીને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને અહીંયા મિત્રો તમારે ગરમા ગરમ રોટલીની ઉપર તેલ કે પછી ઘી લગાવવું હોય તો તમે લગાવી શકો છો અને મિત્રો તમારે રોટલીને આ રીતના કેસરોલની અંદર કપડું રાખી પછી રોટલીને રાખી દેવાની છે જેથી તમારી રોટલી લાંબા સમય સુધી એકદમ સરસ ગરમ અને સોફ્ટ રહેશે। તો અહીંયા મિત્રો આપણી બધી જ વસ્તુ બનીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે થાળીને સર્વ કરી લઈએ। તો તેમાં સૌથી પહેલાં એકદમ સરસ ઠંડો અને ટેસ્ટી કેરીનો રસ સાથે એકદમ સરસ છૂટા છૂટા ભાત ગુજરાતી લગ્ન પ્રસંગોમાં બને તેવી ખાટી મીઠી ગુજરાતી દાળ સાથે એકદમ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર એવું ગવાર બટેકાનું શાક સાથે આપણે એકદમ સોફ્ટ એવી રોટલી સર્વ કરીશું અને આ થાળીને આપણે ડુંગળી અને કાકડીની સ્લાઇસ સાથે અને તળેલા મરચાં સાથે અને બટેટાની સાદી અને જાળીવાળી તળેલી વેફરની સાથે સર્વ કરીશું। તો મિત્રો તમે પણ આ ઉનાળાની ગરમીઓમાં જો કંઈક ટેસ્ટી ખાવાનું મન થાય તો તમે આ ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બની જતી ફૂલ ગુજરાતી થાળીની રેસીપી ઘરે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। હું આશા રાખું છું કે મિત્રો તમને આજની મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હશે। જો મિત્રો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો। સાથે મિત્રો વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો અને આવી જ બીજી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે HMS કિચન ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરજો જેથી આવી જ બીજી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતા રહે। અને મિત્રો તમને આ ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બની જતી કેરીના રસ સાથેની ફૂલ ગુજરાતી થાળીની રેસીપી કેવી લાગી તે અમને નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। તો આપણે ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।